विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय अंग्रेजी यूनिट नंबर 1 विनी स्माइल विषे अभ्यास करीशू। एक्टिविटी नंबर 1 एक्टिविटी 1 में लेट्स रिसाइट विथ द टीचर द लिटल वन। दिस इज द बैग, द लिटल वन बॉट, दिस इज द बटरफ्लाई, द लिटल वन caught, this is the kite, the little one flew, this is the whistle, the little one blew, this is the bell, the little one rang, this is the song, the little one sang, white and black, green and red, these are the words the little ones read, these are the pictures the little ones drew, all the things the little ones knew। मित्रों, आ कवितानी अंदर भूतकाळना शब्दों उपयोग करवामां आव्यो छे। दिस इज द बेग लिटल वन बॉय। आ एक बेग छे जे नाना बाळके खरीदी छे। तो बायनुं भूतकाळनुं रूप BUY, बाय एटले खरीदवुं। तेनुं भूतकाळनुं रूप छे BOUGHT। बीजी लाइन छे दिस इज द बटरफ्लाई, द लिटल वन कॉट, CATCH। कैच एटले पकड़वू। तेनुं भूतकाळनुं रूप छे CAUGHT। दिस इज द काइट, द लिटल वन फ्लू। आ काइट छे फ्लू, FLY। फ्लाय एटले उड़वू। तेनुं भूतकाळ छे FLEW, फ्लू। दिस इज द विसल, विसल एटले सीसोटी वागे। द लिटल वन ब्लू, BLOW, ब्लो एटले फूकवू। BLEW, ब्लू एटले फूक्यू। दिस इज द बेल, द लिटल वन रेंग। आ एक बेल, बेल एटले अपने स्कूल में घंटड़ी होय, घंट, ते। रेंग एटले वगाड़वू, तो RING, रिंग एटले वगाड़वू। तेनुं भूतकाळ छे RANG। दिस इज द सॉन्ग द लिटल वन सेंग। सिंग एटले गावू, सिंग एटले गावू। तेनुं भूतकाळ छे SANG, सेंग। व्हाइट एंड ब्लेक एंड ग्रीन एंड रेड। व्हाइट एंड ब्लेक अने ग्रीन रेड कलर छे। धीज आर द वर्ड्स, आवा शब्दों लिटल वन रीड। रीड नो भूतकाळ पण रीड छे, READ। रीड एटले वांचवू। तेनो भूतकाळ पण रीड छे। धीज आर द पिक्चर लिटल वन ड्रू, DRAW। ड्रॉ एटले दोरवू। तेनुं भूतकाळ छे DREW। अने KNOW, नो एटले जाणवू। तेनो भूतकाळ छे KNEW। मित्रों, आ रीते आपणे दररोज 5-5 भूतकाळना रूपो मोढे करीशुं अने शीखीशुं कि आ कवितामां एक बाळक बेग खरीदे छे। दिस इज द बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई छे पतंगिયું, ते कैच करे छे, पकड़े छे। दिस इज द काइट, एक पतंग छे ते उडाड़े छे। दिस इज द विसल, विसल एटले सीसोटी वगाड़े छे। दिस इज द बेल, एक बेल छे ते वगाड़े छे। दिस इज द सॉन्ग, एक गीत छे ते बाळक गाय छे। व्हाइट, ब्लेक, ग्रीन अने रेड बधा कलर छे। आ बधा शब्दों एक बाळक वांचे छे। धीज आर द पिक्चर। आ रीते चित्र नाનું બાળક ડ્રુ એટલે દોરે છે। ઓલ ધીસ થિંગ્સ લિટલ વન ન્યૂ। આ બધી જ વસ્તુઓ આ નાનું બાળક જાણે છે। આ રીતે મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 1 પૂર્ણ કરી। હવે એક્ટિવિટી 2ની અંદર ભૂતકાળના શબ્દો છે। અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એ જ શબ્દોનું આપણે ભૂતકાળના રૂપો લખવાના છે। ત્યાર પછી એક્ટિવિટી 3ની અંદર પણ આપણે ભૂતકાળના રૂપો લખી અને અહીંયા એક મેથી પકોડાની વાર્તા છે। તો મેથી પકોડાની વાર્તા હેલ્પલાઇનમાં આપેલી છે, છતાં આપણે એની થોડી ડિસ્કસ કરી લઈએ કે મેથી પકોડા એ શું છે। તો મેથી પકોડા વિશે આપ શાંતિથી સાંભળશો। मेथी पकोड़ा।
એક કંજુસમલ વોઝ રીચ એટલે કે કંજુસમલ નામનો વ્યક્તિ હતો, તે લોભી હતો. તેની પાસે પૈસા હતા પણ પૈસાનો ઓછો ખર્ચ કરતો હતો અને સસ્તો ખોરાક ખાતો હતો. એક દિવસ પેજ નંબર 46 ઉપર મેથી પકોડાની વાર્તા આપેલી છે. તો આ કંજુસમલે તેના વોચમેનને કીધું કે વોચમેન, તું મેથી પકોડા બનાય અને એની સુગંધ મને સારી લાગે છે. તો દરરોજ આ વોચમેન મેથી પકોડા બનાવે ત્યારે કંજુસમલ ત્યાંથી પસાર થાય, આ સુગંધ લે એટલે ખુશ થાય. ઘણા બધા દિવસ સુધી તેણે મેથી પકોડા બનાવ્યા અને આ રીતે આ કંજુસમલે સુગંધ લીધી. ત્યાર પછી એક દિવસે આ મેથી પકોડા બનાવવા માટે તેણે જે પણ જોઈએ એના માટે પૈસા જોઈએ, બેસણ માટે, દરેક માટે. તો તેણે પૈસાની માગણી કરી. કંજુસમલનો દરવાજો ખખડાવ્યો તો કંજુસમલે સિક્કા ધીરેથી નીચે ફેંક્યા અને તેનો અવાજ આવ્યો. એટલે કંજુસમલે કીધું કે જેમ મેં મેથી પકોડાની સુગંધ લીધી એમ તું આ નીચે સિક્કા પડે એનો અવાજ થાય, તે અવાજનો રણકાર તું પોતે અવાજ સાંભળી લે એટલે તારો અને મારો હિસાબ પૂરો થાય. આ રીતે કંજુસમલે પૈસા આપ્યા નહીં અને પૈસા ખખડાવ્યા, રણકાર આપ્યો અને આ રીતે વોચમેનને છેતરી કાઢ્યો. આ રીતે આપણે એક્ટિવિટી 1માં પૂર્ણ કરી. એક્ટિવિટી 3માં મેથી પકોડાની તમને વાર્તા કીધી. હવે આગળ જઈએ. એક્ટિવિટી નંબર 4ની અંદર એક નાનું બાળક સાયકલ લેવા માટે જીદ કરે છે, એની એક સ્ટોરી છે. તો એક્ટિવિટી 4 પહેલાં જોઈએ. ઇટ વોઝ 6 જાન્યુઆરી 2012, 2012 જાન્યુઆરીનો દિવસ હતો. ઇટ વોઝ માય બર્થડે, મારો બર્થડે હતો. માય ફાધર બોટ બાઇસિકલ ફોર મી. દરેક બાળકનો જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે માતા પિતા એને ખુશ કરવા માટે કંઈક લઈ આપે છે. કોઈ સાયકલ લઈ આપે, કોઈ અલગ અલગ રમકડા લઈ આપે, આ રીતે ખુશ કરે. આઈ ટુક પાર્ટ ઇન બાઇસિકલ રેસ. મેં બાઇસિકલ રેસમાં ભાગ લીધો. આઈ વન ધ સેકન્ડ પ્રાઇઝ. મેં બીજું ઇનામ મેળવ્યું. આઈ ઓલ્સો વન ધ ટ્રોફી. મેં ટ્રોફી જીતી. લુક એટ ધીસ પિક્ચર. અહીંયા બીજું ચિત્ર જુઓ એટલે કે ત્રીજા નંબરનું ચિત્ર જુઓ. લુક એટ ધીસ પિક્ચર. ધીસ ઇઝ SSG હોસ્પિટલ. આઈ હેડ એન એક્સિડન્ટ. અકસ્માત વિશે પણ ચર્ચા કરી છે. આઈ વોઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ ફોર 3 days. 3 દિવસથી આ બાળક હોસ્પિટલમાં છે. એટલે કે મિત્રો, જ્યારે હોસ્પિટલમાં જવાનું કારણ તો આપણે સાયકલ શાંતિથી ચલાવીએ, જો રેસ ન લગાવીએ વધુ પડતી રોડ ઉપર ટ્રાફિકમાં, તો આપણે અકસ્માતથી બચી શકીએ. જો આપણા સોસાયટીની અંદર સારી જગ્યા હોય ત્યાં ચલાવો તો વાંધો નહીં, પણ ટ્રાફિકની અંદર ક્યારેય પણ રેસ કરવી અને એક્સિડન્ટને આમંત્રણ આપવું એવું ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. મિત્રો, હવે એક્ટિવિટી 5ની અંદર તેજસ્વીની નામની એક વિદ્યાર્થીની છે, એની એક સ્ટોરી આપી છે. તો એક્ટિવિટી 5 લઈએ. એક્ટિવિટી 5, સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1. સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1. એક ભાગ, બે ભાગ, આ રીતે પાઠને ભાગમાં વહેંચી લીધો છે. અહીંયા તેજસ્વીનું જે સ્વપ્ન છે એ પાઠની સ્ટોરી છે, સાંભળજો મિત્રો. ઇટ વોઝ 11th એપ્રિલ 2011, 11મી એપ્રિલની વાત છે. ઇટ વોઝ તેજસ્વીની 12th બર્થડે. 12મો જન્મદિવસ હતો તેજસ્વીનીનો. હર ફાધર ગિફ્ટેડ હર બ્યુટીફુલ બાઇસિકલ. એના પિતાએ એને ગિફ્ટ આપી હતી અને આ ગિફ્ટમાં સાયકલ આપી હતી. બ્યુટીફુલ બાઇસિકલ. ઇટ વોઝ યુનિક. યુનિક એટલે
ઇરિક એટલે અજોડ, ક્યાંય ના હોય તેવી. અજોડ એટલે કંઈક અલગ પ્રકારની. બાઇક એટલે સાયકલ હતી. બ્લુ ઇન કલર, તેનો કલર બ્લુ હતો. સોફ્ટ સીટ એટલે પોચી સીટ હતી. લિટલ બેલ એટલે એક નાનો બેલ હતો. એન્ડ રિયર વ્યૂ મિરર, પાછળ દેખવા માટે એક કાચ હતો. ધેન તેજસ્વીની સો હર બાઇસિકલ સી સેડ વાવ. તેજસ્વીનીએ જ્યારે સાયકલ જોઈ ત્યારે આશ્ચર્યમાં પડી ગઈ. વાવ. સી ફેલ્ટ પ્રાઉડ, તેણે ગર્વ અનુભવ્યો. ફીલનું ભૂતકાળ ફેલ્ટ થાય. ફીલ એટલે અનુભવવું, ફેલ્ટ એટલે અનુભવ્યું, તેણે અનુભવ્યું. સી પ્લેસ્ડ હર ફૂટ ઓન લેફ્ટ પેડલ એન્ડ ઇલ્ડ. તેણે ડાબા પેડલ ઉપર પગ મૂક્યો અને ચીસ પાડી. હિયર આઈ ગો વૂ, ભ્રૂમ કરતા. આપણે ઘણી વાર નાના બાળકોને જોયા હશે, રેસ લગાવે છે, ભ્રૂમ ભ્રૂમ કરે છે. આ રીતે અહીંયા પણ એવો એક શબ્દ છે. સી મૂવ્ડ ફાસ્ટર એન્ડ ફાસ્ટર, તે ઝડપીને ઝડપી પેડલ મારે અને સી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેંક, નદીના કિનારે પહોંચી ગઈ. સી એન્જોયડ રાઇડિંગ ધ બાઇસિકલ ઓન ધીસ રફ પાથ. ખરાબ રસ્તો હતો છતાં તે આનંદ માણતી હતી. સી વોઝ રાઇડિંગ એટ હર ટોપ સ્પીડમાં જતી હતી. દેન સી નોટિસ ધ રેડ બટન નિયર ધ બેલ. એ જે બેલ હોય એની બાજુમાં લાલ કલરનું એક બટન હતું. વોટ વોઝ ધેટ, તે શું હતું? સી પુશ્ડ ધ બટન, તેણે જેવું બટન દબાવ્યું, લો એન્ડ બિહોલ્ડ, ચમત્કાર થયો. દેર કેમ આઉટ બિગ ફેન ઓન ધ રિયર વ્હીલ. આગળના ટાયરમાંથી એક પંખો બહાર આવ્યો. ધ ફેન સ્ટાર્ટેડ રોટિંગ. આ પંખો વ્રૂમ 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 ફરવા લાગ્યો. ઇટ થ્રિલ્ડ તેજસ્વીની રોમાંચિત થઈ. સી પેડલેટ બાઇસિકલ વિથ ફૂલ સ્ટ્રેન્થ, તાકાતથી પેન્ડલ મારવા લાગી. એન્ડ વોટ મિરાકલ, શું ચમત્કાર થયો? ધ બાઇક ફ્રન્ટ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ. આ બાઇક હવામાં ઉછળવા લાગી. એન્ડ ધેન રિયર વન, ધ બાઇક વોઝ ફ્લાઇંગ નાવ. હવે સાયકલ ઉડતી થઈ. સી પેડલેડ ફાસ્ટર, તેણે ફાસ્ટર મારી. 1 2 3 4 5 50 મીટર ઊંચે જતી રહી. સી વોઝ થ્રિલ્ડ, તે રોમાંચિત થઈ. નાવ સી વોઝ ફ્લાઇંગ ઓવર ધ રિવર, નદી ઉપર ઉડતી હતી. સી લુકડ ડાઉન, તેણે નીચે જોયું. ઓહ, ઇઝ ધેટ કાઇટ ઇન ધ રિવર. નદીમાં, શું નદીમાં પતંગ છે? ઇટ વોઝ બોટ છે. સી ટર્નેડ ધ હેન્ડલ ટુવર્ડ હર વિલેજ. તેણે સાયકલનું હેન્ડલ એના ગામ તરફ ટર્ન એટલે ફેરવ્યું. સી સો હર સ્કૂલ, તેણે સ્કૂલ જોઈ. ઓ નો, ધેર આર સો મેની લીવ્સ ઓફ ટ્રીઝ ઓન ધ રૂફ. સ્કૂલના છાપરા ઉપર પાંદડા હતા. આઈ વિલ ક્લીન ધેમ ટુમોરો, હું આવતીકાલે સાફ કરી દઈશ. સી થોટ, એવું વિચારતી હતી. વોટ એલ્સ કુડ સી ફ્રોમ ધેર, ત્યાંથી તે બીજું શું જોઈ શકતી હતી? તો વિદ્યાર્થીની જે પણ જોઈ શકતી હોય તેના વિશે આપણે 2-4 વાક્ય લખીશું. હવે સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 2. પાર્ટ 2ની અંદર નાવ સી વોઝ ઓવર ધ ફેન્સ એન્ડ ફિલ્ડ, ખેતરો ઉપર ફરતી હતી. ગ્રીન ફિલ્ડ એટલે કે લીલા ખેતરો હતા. સી વોઝ એન્જોઈંગ બ્યુટીફુલ વ્યૂ, સુંદર મજાનું દ્રશ્ય નિહાળી રહી હતી. એન્ડ ધેન સી નોટિસ્ડ એ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. ફ્લોક એટલે પક્ષીઓનું ટોળું. FLOCK, ફ્લોક એટલે પક્ષીઓનું ટોળું. પક્ષીઓનું ટોળું જોયું. હર વે સી એપ્લાઇડ ધ બ્રેક, તેણે બ્રેક લગાવી. ધ ફેન સ્ટોપ્ડ, પંખો ફરતો બંધ થયો. એન્ડ બાઇક સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન. આ રીતે બાઇક ધીરે ધીરે નીચે આવી. ધડમ કરતી નીચે પડી. સી ક્રાઇડ, ઓ મા, તેણે બૂમ મારી. ઓ મા. સી ઓપનેડ હર આઈસ, જ્યારે તેણે આંખો ખોલી. ઓ માય ગોડ, ઇટ વોઝ ડ્રીમ. આ જે સાયકલ હતી, જે ચલાવતી હતી, એ એનું સ્વપ્ન હતું. ડ્રીમ એટલે સ્વપ્ન હતું. ઊંઘમાં આ બધું સ્વપ્ન જોઈ લીધું. સી ગોટ અપ, ઊભી થઈ. વોશ્ડ હર ફેસ, ચહેરો ધોઈ નાખ્યો. એન્ડ લુકડ ઇન ટુ મિરર, અને અરીસામાં જોયું. ઇટ વોઝ ડ્રીમ ધીસ ટાઈમ, બટ આ તો મારું સ્વપ્ન હતું. પણ ઇટ વિલ નોટ બી ડ્રીમ ફોર એવર. આ સ્વપ્નું હંમેશા માટે સ્વપ્નું ન રહે. સી પ્રોમિસ્ડ હર સેલ્ફ, તેણે તેની જાતને વચન આપ્યું. આઈ વિલ મેક અ બાઇક લાઈક ધીસ એન્ડ ફ્લાય ઓવર માય વિલેજ. હું આવી એક બાઇક બનાવીશ અને ઉડીશ મારા ગામ ઉપર.
શી સ્માઇલ એટ હર સેલ્ફ ઇન ધ મિરર, અને અરીસામાં જોઈ અને હસવા લાગી. મિત્રો, વિદ્યાર્થી કોઈ પણ વસ્તુ બનાવી શકે છે, એને ગાઈડન્સની જરૂર હોય છે. જો ડ્રોન ઉડી શકતું હોય આજે, તો સાયકલ પણ ઉડી શકશે, ફોર વ્હીલ પણ ઉડી શકશે. એના માટે થોડીક ટેકનિક, નોલેજ, ગાઈડન્સ વગેરેની જરૂર પડશે. મિત્રો, આ રીતે આપણે બધું બનાવી શકીશું. એક્ટિવિટી 6ની અંદર ખાલી જગ્યા આપી છે. તેજસ્વીની બાઇસિકલ હેડ ખાલી જગ્યા. તો તેજસ્વીની બાઇસિકલ કેવી હતી? તો તેજસ્વીની બાઇસિકલ રેડ બટન વાળી. એટલે કે આપણે એ ખાલી જગ્યાનો જવાબ એક્ટિવિટી 6ની અંદર રેડ બટન લખીશું. એક્ટિવિટી 6 પેજ નંબર 6 ઉપર ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક આપેલી છે. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક. આ પાઠની ખાલી જગ્યાઓ છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યાનો જવાબ છે રેડ બટન, કે તેજસ્વીની બાઇસિકલ રેડ બટન વાળી હતી. તો તેજસ્વીની બાઇસિકલ વોચ ખાલી જગ્યા ઇન ધ સ્કાય. તો એનો જવાબ છે ફ્લાઇંગ. ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે મિત્રો, તેજસ્વીની એપ્લાઇડ ધ બ્રેક ટુ સેવ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. પક્ષીઓના ટોળાને બચાવવા માટે ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ બ્રેક મારી હતી. પક્ષીઓના ટોળાને બચાવવા બ્રેક મારી. નંબર 4, ધ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ વોઝ ઓનલી અ ડ્રીમ. એટલે એનું એક આ સ્વપ્ન હતું, રિયલ નહોતું. નંબર 5, તેજસ્વીની ક્રાઇડ આઉટ બીકોઝ સી કેમ ડાઉન. તે નીચે આવી એટલા માટે તેણે બૂમ પાડી. કેમ ડાઉન. નંબર 6, તેજસ્વીની વોઝ ખાલી જગ્યા યર્સ ઓલ્ડ 12 યર્સ ઓલ્ડ. નંબર 7, ધ રફ પાથ વોઝ ઓન ધ રિવર બેંક. ઓન ધ રિવર બેંક. નંબર 8, તેજસ્વીની's dream is to make a real flying bicycle. To make a real flying bicycle. આ રીતે મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 6 પૂરી કરીએ. એના નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે, પ્રશ્નની પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ. હુ ગિફ્ટેડ અ બાઇસિકલ ટુ તેજસ્વીની. તેજસ્વીનીને કોણે સાયકલ ગિફ્ટમાં આપી હતી મિત્રો? તેના પિતાજીએ. તો આપણે લખવાનું હર ફાધર. હર ફાધર ના લખો તો તેજસ્વીની ફાધર ગિફ્ટેડ હર અ બાઇસિકલ. તેજસ્વીના પિતાએ તેને બાઇસિકલ ગિફ્ટમાં આપી હતી. વોટ ડીડ તેજસ્વીની સી ઓન ધ રૂફ ઓફ હર સ્કૂલ. તેજસ્વીનીએ તેની સ્કૂલના છાપરા ઉપર શું જોયું? તો તેજસ્વીની સીનું ભૂતકાળ થઈ જશે સો. તેણે શું જોયું? તો તેણે સૂકા પાંદડા જોયા. તો લીવ્સ ઓફ ટ્રી, ઝાડના પાંદડા જોયા. ડિસ્ક્રાઇબ તેજસ્વીની બાઇસિકલ ઇન 2 સેન્ટેન્સ. તેજસ્વીની બાઇસિકલ વિશે આપણે 2-3 શબ્દોમાં વર્ણન કરવાનું છે. તેની સાયકલ કેવી હતી? ઇટ વોઝ યુનિક બાઇક, બ્લુ કલર, સોફ્ટ સીટ, અ લિટલ બેલ એન્ડ રિયર વ્યૂ મિરર. આટલા શબ્દો આપણે લખવાના છે. ડિસ્ક્રાઇબ બાઇસિકલ. રાઇટ 2 સેન્ટેન્સ અબાઉટ યોર ડ્રીમ. મિત્રો, તમે પણ તમારા સ્વપ્ન વિશે કંઈ પણ લખી શકો. તમે પણ કોઈ પણ સ્વપ્ન આઈ વિલ બીકમ કરી તમારે અહીંયા જે બનવું હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય, ડૉક્ટર બનવું હોય, રોબોટિક એન્જિનિયર બનવું હોય, જે પણ બનવું હોય
એના વિશે અહીંયા તમે લખી શકો છો કે તમારું સ્વપ્ન પણ શું છે. હવે મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 8માં જશું. અહીંયા તમારા શિક્ષક રમાડે તે પ્રમાણે ગેસિંગ ગેમ રમત રમો. તો અહીંયા એક ગેસ કરવાનું છે. એક વિદ્યાર્થીને એક વિદ્યાર્થી વર્ગખંડની બહાર લઈ જઈ કોઈ ક્રિયા કરવાનું કહેશે. તે ક્રિયા કરશે. પછી વર્ગની અંદરના વિદ્યાર્થીઓ તેણે શું કર્યું તે ધારશે અને તેની ક્રિયા જોનાર ધારણા સાચી છે કે ખોટી છે જણાવશે. મિત્રો, કોઈ વિદ્યાર્થી ક્લાસની બહાર જાય, જો ડાન્સ કરતો હોય, પછી અંદર આવે ક્લાસમાં, પછી બીજા વિદ્યાર્થીઓ તેની ધારણા બોલે કે તે શું કરે છે, તો એ ડાન્સ કરતો. અંદર આવ્યા પછી બધા વિદ્યાર્થીની ધારણા સાચી પડે છે કે ખોટી પડે છે, એ રીતે આપણે એક રમત રમી શકીએ અને એ ધારણા સાચી પડે તો વિદ્યાર્થીઓને વેલડન અને ખોટી પડે તો 1 પોઈન્ટ ઓછો થયો. આ રીતે આપણે એક ગેમ રમીશું. હવે એક્ટિવિટી 9 છે. એક્ટિવિટી 9માં ડૉક્ટર સ્મિતા મનોજભાઈ સરપંચની 1 દિવસના કાર્યોની માહિતી આપી છે, તે વાંચો. ડૉક્ટર સ્મિતા અને મનોજભાઈ સરપંચ છે. તો મિત્રો, અહીંયા એક્ટિવિટી 9માં દરેક વિદ્યાર્થી કોઈ પણ ગામમાં રહેતા હોય ત્યાં ઘણા બધા કાર્યો કરવાના હોય છે. ઘણા કાર્યો થાય છે, ઘણા કાર્યો થતા નથી. તો અહીંયા જે ડિસ્કસ આપી છે ખાલી સમજવા માટે છે, પણ આપણે આપણા ગામની અંદર કોઈ કાર્યો થાય નથી થતા એ પણ જોવાના છે, અને ન થાય તો સરપંચનું ધ્યાન દોરવાનું છે. હોઇસ્ટેડ ફ્લેગ હાઈસ્કૂલ ડૉક્ટર સ્મિતાએ સ્કૂલની અંદર ધ્વજ ફરકાવ્યો. ડિલિવરેડ લેક્ચર સ્પીચ આપી. ઓપરેટેડ અપોન અ પેશન્ટ અને પેશન્ટને તપાસ્યા અથવા તેનું ઓપરેશન કર્યું. સ્પેન્ટ એન અવર વિથ ડિફરન્ટલી એબલેડ ચિલ્ડ્રન, અને એવા વિદ્યાર્થીઓ હતા અશક્ત, જે કહેવાય આપણે અપંગ કહીએ, એવા વિદ્યાર્થીઓ સાથે કલાક વિતાવ્યો. અહીંયા મનોજભાઈની વાત છે. હોઇસ્ટેડ ફ્લેગ ઇન પ્રાઇમરી સ્કૂલ, પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં ધ્વજ ફરકાવ્યો. ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ સ્વીટ વેસી ઇન એગ્રીગેટેડ ડેરીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ટોકડ વિથ હેડ ટીચર અબાઉટ સ્કૂલ પ્રોગ્રેસ, અને સ્કૂલના પ્રોગ્રેસ વિશે ચર્ચા કરી. તો મિત્રો, ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, પણ આપણે ખાલી 2 જ વાક્યમાં કહી દઈશું. ગામને હરિયાળું રાખવા માટે ઝાડ વાવી શકાય, એમાં કોઈ ખર્ચ વધારે થતો નથી. ગામને ચોખ્ખું રાખવા માટે દર અઠવાડિયે એક મિટિંગનું આયોજન કરી અને સ્વચ્છતાનું મહત્ત્વ સમજાવી શકાય. કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટીના લાઇટ બંધ હોય, 1-1, 2-2, 5-5 રૂપિયા ફાળો કરી બલ્બ નાખી શકાય, અને આ રીતે ગામને સ્વચ્છ, ક્લીન, હરિયાળું બનાવી શકાય. જો પાણીનો દુર્વ્યય થતો હોય તો તે અટકાવવા માટે પણ દર અઠવાડિયે એક મિટિંગનું આયોજન કરી શકાય. આ રીતે મિત્રો ઘણા બધા કાર્યો થઈ શકે. હવે આપણે આગળની એક્ટિવિટી છે એમાં ડીડ વડે પ્રશ્ન બનાવવાના છે મિત્રો. તો આપણે જેને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, એટલે કે આ ચેપ્ટર હવે આપણું ગ્રામરનું સ્વરૂપ થયું કહેવાય. તો ગ્રામરની અંદર કેવી રીતે પ્રશ્ન બનાવવા, ગ્રામરમાં પ્રશ્ન બનાવવા, તો પ્રશ્નો 2 રીતે બને છે. એક બને છે સહાયકારક ક્રિયાપદ, સહાયકારક ક્રિયાપદ, અને બીજા બને છે WH શબ્દ. 2 રીતે પ્રશ્ન બને છે. તો સહાયકારક ક્રિયાપદની વાત કરીએ તો મિત્રો, કેટલા સહાયકારક ક્રિયાપદો છે ઇંગ્લિશમાં? ખ્યાલ છે તમને? છે બધાને? બધા હોશિયાર છે. તો આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ લખી દઈએ. તો એમ, ઇઝ, આ 3 સહાયકારક ક્રિયાપદ. હવે બીજા 2, વોઝ, વે. બીજા 3, ડુ, ડઝ, ડીડ. ત્યાર પછી બીજા 3, હેવ,
हेड 3 ने 2 5 ने 3 8 ने 3 11 आ 11 सहायकारक क्रिया। हजू बीजा 9 जेने एमेना कहेवाय। एमेना एटले मॉडल ऑक्सिलियरी। सेल, व्हील, सूड, वुड, केन, कूड, मे, माइट અને મસ્ટ। મિત્રો આ 9 શબ્દો અને 11 એટલે ટોટલ 20 સહાયકારક ક્રિયાપદ આપણે યાદ રાખવાના છે। આજે આપણે ફક્ત સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને એની ચર્ચા કરીશું। પછી આગળનો બીજો પિરિયડ આવશે ત્યારે WH ની ચર્ચા કરીશું। તો અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ તમારા સમક્ષ લખી દીધા છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે સરળ વાક્ય લઈએ, પછી આપણે અહીંયા પેજ નંબર 9 માં આપ્યા છે બધા જ વાક્ય લઈએ તો કેવી રીતે ડીડ વડે પ્રશ્ન બની શકે। તો સહાયકારક ક્રિયાપદ આપણે 20 વિશે ચર્ચા કરી। આપણે 2-3 વાક્ય બનાવીએ। સૌથી પહેલાં નંબર A, રમેશભાઈ ઇઝ અ ટીચર। રમેશભાઈ શિક્ષક છે। આ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ બનાવવો હોય તો આ રીતે બને, ઇઝ રમેશભાઈ અ ટીચર? શું રમેશભાઈ શિક્ષક છે? શું રમેશભાઈ શિક્ષક છે? પ્રશ્નાર્થ છે। તેનો જવાબ હામાં પણ આપી શકાય, નામાં પણ આપી શકાય। તો યસ હી ઇઝ, અથવા નો હી ઇઝન્ટ। ઇઝન્ટ કરો અથવા ઇઝ નોટ કરો, બંને ચાલે। તો મિત્રો આ રીતે આપણે જો સહાયકારક ક્રિયાપદ અહીંયા આપેલું છે એના આધારે પણ પ્રશ્નાર્થ બનાવી શકીએ છીએ। આ એક પ્રકાર થયો। આ પ્રશ્નનું બીજું નામ છે યસ નો ક્વેશ્ચન, એટલે કે જેનો જવાબ યસ અને નોમાં આપી શકાય। WH પ્રશ્નમાં યસ નોમાં આપી ના શકાય, પણ આ સહાયકારક ક્રિયાપદ આપણે હમણાં 20 લખ્યા એ બધા જ પ્રશ્નોને યસ નો ક્વેશ્ચન કહી શકાય, કે જેનો જવાબ ખાલી યસ અને નોમાં આપી શકાય। તો મિત્રો આ એક પ્રશ્ન હતો, રમેશભાઈ ઇઝ અ ટીચર। હવે બીજો પ્રશ્ન કહી દઈએ કે યુ આર ડૉક્ટર, આર યુ ડૉક્ટર? આ રીતે આપણે બીજું વાક્ય લખીએ છીએ, યુ આર અ ડૉક્ટર। આર યુ અ ડૉક્ટર? શું તમે ડૉક્ટર છો? યસ આઈ એમ, નો આઈ એમ નોટ। આ રીતે પણ આપણે શું તમે ડૉક્ટર છો? તો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે। શું ધ્યાન રાખવાનું છે? શું તમે ડૉક્ટર છો? અહીંયા આ શું શબ્દ વાક્યની શરૂઆતમાં આવે। આ રીતે તમારી પાસે શું છે? અહીંયા મિત્રો શું પાછળ, આ જ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે। જો વાક્યની શરૂઆતમાં શું આવે તો પ્રશ્ન બનાવવા માટે સહાયકારક ક્રિયાપદનો જ ઉપયોગ કરવો। એમાં અલગ અલગ કાર્ડ આવશે। અહીંયા જો વાક્યની શરૂઆતમાં શું નથી એટલે કે પાછળ છે તો ક્યારે સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્ન ન બનાવવો, એ માટે વોટથી પ્રશ્ન બનાવવો, વોટ વડે પ્રશ્ન બને। તો આ ડિફરન્સ આપણે સમજવાનો છે કે વાક્યની શરૂઆતમાં જો શું આપેલો હોય તો સહાયકારક ક્રિયાપદથી જ પ્રશ્ન બનશે। બરાબર? ચલો હવે આગળ જઈએ। તો
શું તમે સુરત જશો? તો આ પ્રશ્ન કેવી રીતે બનશે મિત્રો? વિલ યુ ગો ટુ સુરત? જશો ભવિષ્યકાળ છે. ભવિષ્યકાળ હોય તો વિલ યુ ગો ટુ? શું તમે સુરત જશો? યસ આઈ વિલ. નો આઈ વોન્ટ. આ રીતે આપણે યસ નોમાં ટૂંકમાં જવાબ આપી શકીએ અને આવી રીતે આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો બનાવી શકીએ. હવે મિત્રો આના પછી બીજો એક પ્રશ્ન લઈએ. શું તમે સમોસા ખાધા? આ ભૂતકાળ છે મિત્રો, ત્યારે આવો પ્રશ્ન બનશે. ડીડ યુ ઈટ સમોસા? અહીંયા ખાધા શબ્દ ભૂતકાળ છે તો અહીંયા ડીડ શબ્દનો ઉપયોગ આવશે. અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે, ભૂતકાળ નહીં આવે. ડીડ યુ ઈટ સમોસા? યસ આઈ ડીડ. નો આઈ ડીડ. આ રીતે મિત્રો આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદથી પ્રશ્ન બનાવતા શીખીશું. શબ્દ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું. શું તમે સમોસા ખાધા? ભૂતકાળ છે. શું તમે સુરત જશો? જશો શબ્દ ભવિષ્ય. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 20 શબ્દો લખ્યા સહાયકારક. એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વે, હેવ, હેઝ, હેડ, ડુ, ડઝ, ડીડ. ત્યાર પછી શેલ, વિલ, શુડ, વુડ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ. આ 9 શબ્દો અને પેલા 11. આ ટોટલ 20 શબ્દો સહાયકારક ક્રિયાપદ છે. તો જ્યારે પણ આપણે આ સહાયકારક ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે પ્રશ્નનો જવાબ યસ અથવા નોમાં આપી શકાય છે. આ રીતે આપણે અહીંયા ડૉક્ટર સ્મિતાવાળું એક વાક્ય લઈએ. ડૉક્ટર સ્મિતા હોઇસ્ટેડ ફ્લેગ એટ ધ હાઈસ્કૂલ. હવે આપણે ચોપડીની એક્ટિવિટી લઈએ અને એનો એક પ્રશ્ન બનાવીએ. ડૉક્ટર સ્મિતા hoisted the flag at the high school. અહીંયા મિત્રો આપણે ઓળખવા માટે હોઇસ્ટેડ શબ્દ આપ્યો છે, જે ભૂતકાળનું રૂપ છે તે દૂર કરી અને આપણે ડીડનો ઉપયોગ કરીશું. ડીડ ડૉક્ટર સ્મિતા હોઇસ્ટ. હવે મિત્રો ઈડી નીકળી જશે. હોઇસ્ટ ધ ફ્લેગ એટ ધ હાઈસ્કૂલ. આ રીતે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવશું. ડીડનો ઉપયોગ કરીશું. ડીડ ડૉક્ટર સ્મિતા હોઇસ્ટ ધ ફ્લેગ. જ્યારે મિત્રો આપણે ડીડ વાપરીએ ત્યારે હોઇસ્ટ શબ્દ V1 થઈ જશે. આ V2 આપેલું છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. V1 અને V2માં શું ડિફરન્સ છે. પછી એનો જવાબ યસ સી ડીડ લખ્યું છે. હા, જો તમારે નોમાં જવાબ આપવો હોય તો આ રીતે પણ આપી શકાય. નો સી ડીડ. તેણે ધ્વજ ફરકાવ્યો, આપણને ખબર છે એટલે આપણે એસમાં જવાબ આપીએ છીએ. તો કોઈ વિદ્યાર્થીને એવું થાય મારે નોમાં આપવો છે તો નો સી ડીડન્ટ. આપણે ફક્ત પ્રશ્નના જવાબ આપતા શીખવાનું છે અને બનાવતા શીખવાનું છે. હવે મનોજભાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ સ્વીટ. મનોજભાઈ એ સ્વીટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી, તેનો એક બીજો પ્રશ્ન બનશે. તો બીજો પ્રશ્ન લઈએ મિત્રો આપણે. નંબર 2. Did Manojbhai distributed
ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડનું ગુજરાતીના મિત્રો વહેંચણી કરવી, તો શાની વહેંચણી કરી મનોજભાઈએ? સ્વીટની વહેંચણી કરી. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઉપરથી આપણે V2 છે તો V1નો ઉપયોગ કરી ખાલી મનોજભાઈ છે તો આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ તો ડીડનો ઉપયોગ થશે. ડીડ મનોજભાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ સ્વીટ. આ રીતે આપણો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનશે. ડીડ આ રીતે પ્રશ્ન બનશે. અહીંયા પ્રશ્ન અલગ રીતે આપ્યો છે. ડીડ ડૉક્ટર સ્મિતા distribute સ્વીટ. હવે સ્મિતાબેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નથી કરતા તો એનો જવાબ નો માં આવશે. નો સી ડીડન્ટ. અને મનોજભાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે તો એનો જવાબ આવશે યસ હી ડીડ આવશે. આ રીતે આપણે એક પ્રશ્ન યસથી બનાવશું, બીજો નોથી બનાવશું. આ રીતે આપણે વિવિધ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. આગળના પિરિયડમાં આપણે